مرید نے اپنے شیخ سے پوچھا، کسی مرید نے اپنے شیخ سے سوال کیا کہ حضور مجھے بتائیے کہ اللہ کی محبت میں سر کا سجدہ تو سمجھ آتا ہے لیکن دل کو کیسے سجدہ کرائیں، ہم دل کے سجدے کیسے کریں؟ اللہ والے نے جواب دیا کہ دل کا سجدہ محبت ہے، دل کا سجدہ محبت ہے۔ جب تو اپنے دل میں اللہ کی محبت کو بسائے گا تو تیرا دل اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائے گا، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائے گا۔ اور اللہ والے نے فرمایا کہ دل کے سجدے اور سر کے سجدے میں بس اتنا فرق ہے کہ سر سجدہ کرتا ہے پھر اٹھ جاتا ہے، پھر جھکتا ہے، پھر اٹھ جاتا ہے، پھر جھکتا ہے، پھر اٹھ جاتا ہے، لیکن جب دل ایک بار سجدہ ریز ہو جائے تو وہ دوبارہ کبھی اٹھتا نہیں ہے، وہ دوبارہ کبھی اٹھتا نہیں ہے۔ اللہ کے حضور اپنے دلوں کے سجدے کرواؤ، یعنی دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو بساؤ، دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو بساؤ، اور جب اللہ سے مانگو اللہ اور اس کے رسول کی محبت مانگو۔ ہمیں نظر آتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام سے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اے داؤد اپنے گھر کو میرے لیے خالی کر دو۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ تو زمان و مکان سے پاک ہے، تیرے لیے میں اپنے گھر کو خالی کر دوں، تیرے لیے جان حاضر ہے، لیکن یہ تو کیا فرما رہا ہے کہ میں تیرے لیے اپنا گھر خالی کروں؟ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس گھر کی بات نہیں کر رہا، میں اس گھر کی بات کر رہا ہوں۔ ایک گھر ہے جس میں تو رہتا ہے اور تجھ میں ایک گھر ہے جس میں کوئی رہتا ہے، تجھ میں ایک گھر ہے جس میں کوئی رہتا ہے۔ وہ جو گھر ہے نا جس میں کوئی رہتا ہے، جو دل ہے، اس دل کو میرے لیے خالی کر دے، اپنے گھر کو یعنی اپنے دل کو میرے لیے خالی کر دے، اپنے دل سے ہر محبت، ہر خیال، ہر خواہش، ہر ہوس نکال دے اور اپنے دل کو میرے لیے خالی کر دے تاکہ میں تیرے دل میں بسوں۔ یعنی اللہ اس دل میں نہیں بستا جس دل میں غیر کا خیال ہو، جس دل میں غیر کی محبت ہو، جس دل میں غیر کی خواہش ہو، اللہ اس دل میں نہیں بستا۔ تو اگر اللہ سے پیار کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے لیے اپنے دلوں کو خالی کرو، اپنے دلوں کو خالی کرو غیر کی محبت سے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے وصال کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کے شہزادے حضرت سلیمان علیہ السلام کی جانب اللہ کریم نے وحی فرمائی اور فرمایا سلیمان آپ کی کوئی حاجت ہے؟ آپ کا باپ دنیا سے چلا گیا، ایک گھنا سایہ آپ سے اٹھ گیا، بتائیں آپ کی کوئی حاجت ہے جس کو ہم پورا فرمائیں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ ہاں میری ایک ہی حاجت ہے، ایک ہی چیز تجھ سے مانگتا ہوں، دوسری چیز نہیں مانگتا۔ وہ کیا ہے کہ میرے دل میں اپنی ایسی محبت عطا فرما جیسے تو نے میرے والد کو عطا فرمائی، جیسے تو نے میرے والد کو عطا فرمائی، اور میرے دل میں اپنا وہ خوف عطا فرما جو تو نے میرے والد کو عطا فرمایا، جو تو نے میرے والد کو عطا فرمایا۔ آج ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو دنیا مانگتے ہیں، دولت مانگتے ہیں، سلطنت مانگتے ہیں، جو ہے وہ دنیا کے مال مانگتے ہیں، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اللہ سے دعا مانگی تو اللہ کی محبت مانگی۔ اللہ کی محبت مانگنے پر اللہ نے ان کو اپنی محبت بھی عطا فرمائی اور ایسی سلطنت عطا فرمائی کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ پتہ چلا اگر دنیا مانگو گے تو محدود انداز میں دنیا مل جائے گی، لیکن اگر اللہ سے اللہ کی محبت مانگو گے تو اللہ محبت بھی دے گا اور دنیا میں ایسی بادشاہت دے گا کہ صدیاں تم پہ ناز کریں گی، کہ صدیاں تم پہ ناز کریں گی۔ جب اللہ سے مانگو اس کی محبت مانگو، اس کی محبت مانگو، لیکن اس کی محبت جو ہے نا وہ غیر کے خیال سے پھر پاک ہوتی ہے۔ اس کی محبت کا یہ تقاضا ہے، اس کی محبت کا یہ تقاضا ہے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ اللہ نے فرمایا اپنا گھر خالی کر اگر میرے سے محبت کرنا چاہتا ہے، اپنے دل کو باقی ہر ایک غیر کی محبت سے خالی کر لے۔ اللہ کی محبت کا یہ تقاضا ہے کہ جب بندہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے تو پھر کسی غیر سے محبت نہ کرے، پھر دنیا کے پیچھے نہ جائے۔ اللہ رسول کی محبت تو بہت بڑی چیز ہے، دنیا کی محبت کا بھی یہی تقاضا ہے، دنیا کی چھوٹی چھوٹی محبتوں کا بھی یہ تقاضا ہے۔ جب ان محبتوں میں یہ تقاضا اتنا ضروری ہے تو اس محبت میں کتنا ضروری ہوگا۔ صوفیاء نے قبلہ پیر صاحب حضرت صاحب صوفیاء نے ایک حکایت نقل فرمائی، خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ وہ فرماتے ہیں ایک شخص تھا بازار سے گزر رہا تھا، اس نے ایک خوبصورت عورت کو دیکھا اور اس کے پیچھے چل دیا۔ اس عورت نے اس سے رک کر پوچھا کہ میرا پیچھا کیوں کر رہا ہے؟ اس نے کہا مجھے تم بہت خوبصورت لگی، مجھے تمہارا حسن جو ہے وہ بہت پسند آیا اور مجھے تم سے محبت ہو گئی، تم سے عشق ہو گیا، اس لیے تمہارا پیچھا کر رہا ہوں۔ اس نے کہا اچھا؟ اس نے سوچا اب میں اس کو آزماتی ہوں۔ اس نے کہا تمہیں مجھ سے عشق ہو گیا ہے میرے حسن کی وجہ سے؟ اس نے کہا ہاں۔ اس نے کہا پیچھے میری ایک بہن آ رہی ہے جو مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ اس شخص نے
उस औरत को छोड़ा और उसकी बहन के पीछे चल दिया, उस दूसरी औरत के पीछे चल दिया। उसने रोका, उसने कहा मेरी कोई बहन नहीं आ रही, लेकिन लानत है तेरी मोहब्बत पे कि पहले मुझसे मोहब्बत का इजहार किया और मैंने बताया कि मेरी बहन मुझसे भी खूबसूरत है, तो उसके हुस्न के पीछे तुम मुझसे मुंह फेर के चला गया। सूफिया फरमाते हैं अल्लाह और उसके रसूल से हंसी और कोई नहीं है। ये मिसाल वहां इस तरह नहीं दी जा सकती, लेकिन ऐ इंसान जरा गौर कर, जब उस औरत को गवारा नहीं है कि तू उससे मोहब्बत कर रहा है और किसी और के हुस्न से भी मोहब्बत कर रहा है, तो इंसान तेरी उस मोहब्बत के दावे पर लानत हो कि तू कहे कि मुझे अल्लाह से भी प्यार है और फिर दुनिया का हुस्न तुझे अपनी तरफ खींच ले, फिर तू दुनिया के पीछे भाग पड़े। एक रास्ता अपना ले, या अल्लाह से मोहब्बत कर या दुनिया से मोहब्बत कर, या अल्लाह से प्यार कर या दुनिया से प्यार कर। यही वजह है कि सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 4 में अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है कि हमने किसी इंसान के बदल में दो दिल नहीं रखे, दो दिल नहीं रखते। मुफस्सिरीन फरमाते हैं इसकी यह वजह है, इसकी यह वजह है कि रब फरमाता है कि हमने किसी इंसान के बदल में दो दिल नहीं रखते, क्योंकि किसी इंसान की मोहब्बत दिल में रोशनी और अंधेरा इकट्ठा नहीं हो सकता, खुशबू और बदबू इकट्ठी नहीं हो सकती, खुशबू और बदबू इकट्ठी नहीं हो सकती। अल्लाह करीम फरमाता है इसी तरह किसी दिल में खालिक और मखलूक इकट्ठी नहीं हो सकती। कोई ऐसा दिल नहीं बनाया हमने जो कहे कि हमने दिल में अल्लाह को भी बसा रखा है और दुनिया को भी बसा रखा है। दिल में या अल्लाह बसेगा या दुनिया बसेगी। अल्लाह करीम फरमाता है और जो कहे कि हम अल्लाह से भी प्यार करते हैं और दुनिया से भी प्यार का इजहार करे, वो अल्लाह की मोहब्बत के दावे में झूठा है, क्योंकि अल्लाह ने किसी इंसान के बदन में दो दिल नहीं रखे, दो दिल नहीं रखे। अगर अल्लाह से प्यार करते हो तो दुनिया के प्यार को दिल से निकाल दो और दुनिया को भूल जाओ, अल्लाह की मोहब्बत में लग पड़ो, अल्लाह की मोहब्बत में लग पड़ो। हमें नजर आता है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का एक मकाम से गुजर हुआ, उन्होंने देखा कि कुछ लोग हैं वो मुंह के बल गिरे हैं, हैबतनाक मंजर है, पता चल रहा है कि यहाँ अल्लाह का अजाब आया है, सबकी लाशें पड़ी हैं और वहां पता चल रहा है कि इस मकाम पर अल्लाह का अजाब आया है। उन्होंने अल्लाह से सवाल किया कि या अल्लाह ये क्या मामला है, इनके साथ क्या हुआ? अल्लाह ने फरमाया रात को यहाँ अकेले आइएगा और इन लाशों से ही सवाल कर लीजिए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम रात को अकेले आए और लाशों से सवाल किया कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। पता चला नबी मुर्दे से भी बातें करे तो मुर्दा जवाब देता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उन लाशों से सवाल फरमाया कि तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? उनमें से एक लाश बोली, एक मैयत में से आवाज आई, एक लाशे में से आवाज आई कि हम पे अल्लाह का अदाब आया है और उसकी वजह यह है कि हम अल्लाह की मोहब्बत से गाफिल हो चुके थे और दुनिया से माँ की तरह मोहब्बत करते थे, माँ की तरह मोहब्बत करते थे, दुनिया से ऐसे मोहब्बत करते थे जैसे बच्चा अपनी माँ से मोहब्बत करता है। दुनिया मिले तो खुश होते थे, दुनिया न मिले तो परेशान होते थे। इस वजह से अल्लाह का हम पे अजाब आया है। नाज़रीन और हाज़रीन, मुझे और आपको चाहिए कि हम अपने हालात पे नजर डालें, हम अपने हालात पे नजर डालें कि कहीं हम तो दुनिया से माँ की तरह प्यार नहीं करते कि दुनिया मिले तो खुश होते हो, दुनिया ना मिले तो परेशान होते हो, नमाज मिले ना मिले ना खुशी हो ना गमी हो, अल्लाह की फरमाबरदारी करे ना करे ना खुशी हो ना गमी हो। अगर ये करते हो तो ये मंजर ज़हन में रखो, उनके ऊपर अल्लाह का आदाब भी इस वजह से आया था कि वो दुनिया से माँ से ज्यादा प्यार किया करते थे, माँ से ज्यादा प्यार किया करते थे, माँ की तरह प्यार किया करते थे। सूफिया फरमाते हैं दुनिया पे इस तरह रहो जिस तरह पानी पे कश्ती रहती है। पानी कश्ती पे तब तक चलती है जब तक वो कश्ती पे हो, लेकिन कश्ती जो है वो पानी पे तब तक चलती है जब वो पानी पे हो, उसमें पानी ना हो, उसमें पानी ना हो। जब तक वो पानी पर होती है उसमें पानी नहीं होता, वो पानी के ऊपर चलती है। जब कश्ती में पानी आ जाता है वो कश्ती पानी में डूब जाती है। सूफिया फरमाते हैं अगर दिल में अल्लाह की मोहब्बत रखोगे तो दुनिया तुम्हारे कदमों के नीचे रहेगी और तुम दुनिया के ऊपर चलते रहोगे। और अगर दिल में दुनिया की मोहब्बत ले आए, दुनिया की मोहब्बत को दिल में बसा लिया, तो तुम दुनिया की मोहब्बत में ऐसे डूब जाओगे, ऐसे गर्क हो जाओगे जैसे कश्ती पानी में गर्क हो जाती है, जैसे कश्ती पानी में गर्क हो जाती है। सूफिया ने अल्लाह से मोहब्बत का रास्ता बताया और 6 चीजों का जिक्र फरमाया। 6 चीजों में अल्लाह की
मोहब्बत का रास्ता बताया, अल्लाह की मोहब्बत का रास्ता बताया कि अगर अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो इन 6 चीजों पर अमल करो, इन 6 चीजों पर अमल करो। और ये अल्लाह की मोहब्बत की लवाजमात हैं, ये अल्लाह की मोहब्बत की लवाजमात जिक्र फरमाई सूफिया ने कि अल्लाह की मोहब्बत अगर करना चाहते हो तो यही रास्ता है, इन 6 चीजों की पर अमल करो तो हम तुम्हें जमानत देते हैं कि तुम अल्लाह के प्यारे बन जाओगे, तुम इस लायक हो जाओगे कि तुम कहो कि हम अल्लाह से प्यार करते हैं, हम अल्लाह से प्यार करते हैं। सबसे पहली चीज सूफिया ने बयान फरमाई कि वो हुजूर अलैहिस्सलाम की इत्तबा है, वो हुजूर अलैहिस्सलाम की इत्तबा है। सबसे अव्वल शर्त अल्लाह की मोहब्बत की हुजूर अलैहिस्सलाम की इत्तबा है, जो रब्बे करीम ने खुद कुरान करीम में भी इरशाद फरमाया कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ए मेरे हबीब अलैहिस्सलाम, हर उस बंदे तक मेरा ये पैगाम पहुंचा दे जो मुझसे मोहब्बत का इरादा रखता है, जो कहता है कि मैं अल्लाह से प्यार करता हूं, जो अल्लाह से मोहब्बत करना चाहता है, आप उसको बताएं कि वो आपकी इत्तबा इख्तियार करे। मेरी मोहब्बत का फकत एक रास्ता है, रब फरमाता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, कि जो भी मुझसे मोहब्बत करना चाहता है फकत एक रास्ता है हमारी मोहब्बत का कि वो आपकी इत्तबा इख्तियार करे। जब वो आपकी इत्तबा इख्तियार करेगा तो फिर मैं कानून बदल दूंगा। पहले वो कहता था कि मैं अल्लाह से प्यार करता हूं, जब वो आपकी इत्तबा इख्तियार करेगा तो अल्लाह फरमाता है युहिब्बुकुमुल्लाह, मैं अल्लाह कहूंगा कि मुझे अपना ये बंदा बहुत प्यारा है, मैं अल्लाह उससे प्यार करना शुरू कर दूंगा, मैं अल्लाह खुद उसे अपना प्यारा बना लूंगा। पहली चीज हुजूर अलैहिस्सलाम की इत्तबा है, हुजूर अलैहिस्सलाम की इत्तबा है। तो पता चला अल्लाह की रजा का सबसे बेहतरीन जरिया, पहली चीज जो सूफिया ने बयान फरमाई वो हुजूर अलैहिस्सलाम की इत्तबा है, वो हुजूर अलैहिस्सलाम की इत्तबा है। दूसरी चीज सूफिया बयान फरमाती है कि अल्लाह की मोहब्बत की जो दूसरी चीज है रास्ता, वो कुरान की तलावत है। कुरान की तलावत करो, कुरान की तलावत से तुम्हें अल्लाह की मोहब्बत मिल जाएगी, अल्लाह की मोहब्बत मिल जाएगी। हजरत अली इरशाद फरमाते हैं कि जब मैं चाहता हूं कि अल्लाह मुझसे बातें करे तो मैं कुरान की तलावत करता हूं, मैं कुरान की तलावत करता हूं, और जब मैं चाहता हूं कि मैं अल्लाह से बातें करूं तो मैं नमाज पढ़ता हूं, तो मैं नमाज पढ़ता हूं। बहुत अजीम मुहद्दिस इब्न रजब हम्बली कहते हैं, इब्न रजब हम्बली कहते हैं कि कुरान की तलावत और कुरान से मोहब्बत ये अल्लाह की मोहब्बत की अलामत है। जब तुम्हारे दिल में कुरान की मोहब्बत आ जाए और कुरान की तलावत का शौक आ जाए तो समझ लेना कि तुम्हें अल्लाह से प्यार हो चुका है, तुम्हें अल्लाह से प्यार हो चुका है। और वो इसकी वजह बयान करते हैं कि इसकी वजह ये है कि महबूब जो है ना, जो मुहिब है उसको अपने महबूब का कलाम पसंद होता है, उसको अपने महबूब के कलाम से प्यार होता है। कुरान अल्लाह का कलाम है, जब तुम्हें कुरान से मोहब्बत हो जाए तो समझ जाना कि तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत हो गई। जब तुम्हें कुरान से मोहब्बत हो जाए तो समझ जाना कि तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत हो गई है, अल्लाह से मोहब्बत हो गई है। तीसरी चीज सूफिया बयान फरमाते हैं, अल्लाह की मोहब्बत में तीसरी चीज जो जरूरी है, तीसरा रास्ता और तीसरी लवाजमात में से जो आप बयान फरमाते हैं वो सूफिया फरमाते हैं कि वो नफली इबादत है, वो नफली इबादत है, वो नवाफिल है। जैसे अल्लाह करीम ने कुरान करीम में अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, बुखारी में यह हदीस कुदसी मौजूद है कि हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह इरशाद फरमाता है कि हमारे नजदीक सबसे पसंदीदा जो है वो फराइज है, और फिर हमारी कुर्बत का जो सबसे बेहतरीन रास्ता है वो नफली इबादत है, वो नफली इबादत है। अल्लाह के कुर्ब का सबसे बेहतरीन जरिया जो है वो नफली इबादत है। अल्लाह करीम फरमाता है नवाफिल के जरिए जो मेरा कुर्ब हासिल करता है, कुर्ब हासिल करता है, वो हमारे करीब होता जाता है। रातों को जागता है, दिल को रोजे रखता है, नवाफिल पढ़ता है, फराइज के साथ नवाफिल पढ़ता है। अल्लाह फरमाता है करते करते वो हमारा इतना करीब हो जाता है कि हम उससे इतना प्यार करते हैं कि फिर वो नहीं रहता, बल्कि मैं उसकी आंख बन जाता हूं जिससे वो देखता है, मैं उसके कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता है, मैं उसके हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ता है, मैं उसके पांव बन जाता हूं जिससे वो चलता है। मुझे उसकी जुबान पर इतनी गैरत होती है कि फिर वो कुछ भी कह दे मैं उसको पूरा फरमाता हूं, वो कुछ भी कह दे मैं उसको पूरा फरमाता हूं। कब? जब वो नवाफिल के जरिए मेरा कुर्ब हासिल करता है, नवाफिल के जरिए मेरा कुर्ब हासिल करता है। और हुजूर सैयदा कायनात, हुजूर सैयदा फातिमा तुज़ ज़हरा सलामुन अलैहा, आपका एक लक़ब बतूल भी है जिसका मानी है कटा हुआ, कटा हुआ। इसकी क्या वजह है कि आप नफली इबादत किया करती थी, आप बहुत ज्यादा नफली इबादत किया करती थी। और हजरत हसन फरमाते हैं मेरी माँ इतनी इबादत करती थी सारी रात खत्म हो जाती थी, लेकिन मेरी माँ फातिमा का एक सजदा खत्म ना होता था। फजर के वक्त सर उठा के
یہ نہ کہتی تھی کہ یا اللہ دیکھ میں نے ساری رات تیری عبادت میں گزار دی، آج تو کوئی ایک رات جاگ لے تو اپنے آپ کو اتنا عبادت گزار سمجھتا ہے کہ وہ کہتا ہے زمانے میں اس وقت مجھ سے زیادہ متقی کوئی نہیں۔ حضرت فاطمہ ساری رات ایسی عبادت کرتی تھی کہ رات ختم ہو جاتی تھی لیکن سیدہ کا ایک سجدہ ختم نہ ہوتا تھا، اور سر اٹھا کے کہا کرتی کہ یا اللہ تیری رات کتنی چھوٹی ہے کہ فاطمہ کا ایک سجدہ بھی پورا نہیں ہوتا اور تیری رات ختم ہو جاتی ہے، فاطمہ کا ایک سجدہ بھی ختم نہیں ہوتا اور تیری رات ختم ہو جاتی ہے۔ اور پھر اللہ کی محبت کا چوتھا رستہ بیان فرماتے ہوئے، لوازمات میں چوتھی بات بیان فرماتے ہوئے صوفیاء فرماتے ہیں اللہ کی محبت میں چوتھی چیز یہ ضروری ہے کہ انسان اللہ کے احسانات کو یاد کرے، ہر وقت اللہ کریم کے احسانات کو یاد کرے، احسانات کو یاد کرے۔ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ سے محبت کرو کہ وہ تمہیں نعمتوں سے نوازتا ہے، اللہ سے محبت کرو کہ اس کے احسانات کو یاد کر کے کہ وہی ہے جو تمہیں نعمتوں سے نوازتا ہے۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں کہ مجھ سے محبت کرو کہ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے، کہ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ یہاں بھی ایک حکایت کا صوفیاء نے ذکر فرمایا، صوفیاء فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا، ابھی حدیث بیان کرتا ہوں کیونکہ پروگرام کا وقت جو ہے وہ اپنے اختتام پہ پہنچ رہا ہے۔ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، سرکار علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا، اس کو 500 سال کی زندگی ملی، 500 سال اس نے اللہ کی عبادت کی۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ 500 سال وہ سجدے کی حالت میں رہتا تھا، کچھ اور کام نہیں کرتا تھا، بس اللہ کی عبادت کرتا تھا اور سجدے کی حالت میں رہتا تھا۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب اس کا وصال ہوا، جب وہ مرا، تب بھی وہ سجدے کی حالت میں تھا۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب وہ قیامت کے دن اٹھے گا تب بھی سجدے کی حالت میں اٹھے گا۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر جب وہ اللہ کے حضور پیش ہوگا تو اللہ فرمائے گا کہ میری رحمت کے صدقے سے اس کو جنت میں داخل کر دو۔ وہ کہے گا یا اللہ میں نے ساری زندگی تیری عبادت کی، میری عبادت کہاں گئی کہ ابھی بھی اگر میں نے تیری رحمت کی وجہ سے جنت میں جانا ہے۔ رب کریم ارشاد فرمائے گا چلو ٹھیک ہے، اس کا اعمال نامہ نکالو، اس کا اعمال نامہ میزان پہ ایک جانب رکھا جائے گا، دوسری جانب رب کریم فرمائے گا اس کی ایک آنکھ نکال کے رکھ دو، اس کی ایک آنکھ رکھی جائے گی، وہ آنکھ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، آنکھ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، وہ سجدے میں گرے گا، کہے گا یا اللہ یہ سب تیری توفیق ہے، یہ سب تیری توفیق ہے، مجھے اپنی رحمت کے صدقے سے جنت عطا فرما دے، مجھے اپنی رحمت کے صدقے سے بخش ڈال۔ تو پتہ چلا اللہ کے احسانات کو یاد کرو کہ جو بھی ہے وہ اللہ کی توفیق سے ہے۔ پانچویں چیز صوفیاء نے فرمایا کہ اللہ کے اسماء حسنہ سے محبت کرو اور ان کا ورد کیا کرو۔ اور چھٹی چیز صوفیاء نے بیان فرمائی کہ اللہ والوں کی مجالس میں بیٹھا کرو، اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھا کرو، اولیاء اللہ کی مجالس میں بیٹھا کرو، یہ اللہ کی محبت کا بہترین رستہ ہے۔ اور اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھنے سے تمہارے دل میں اللہ کی محبت آ جائے گی۔ ناظرین اکرام، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام پہ پہنچتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے اسی چینل پہ اسی وقت اسی دن آپ سے ایک مرتبہ پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک مجھے اجازت دیجیے، اللہ کریم ہم سب کو حضور علیہ السلام کا نمک حلال اور وفادار رکھے۔ یا رسول اللہ محمد، یا حبیب اللہ